کہ آپ حضور سے محبت کرتے ہیں؟ ذرا محبت سے بولے۔ یقیناً ہم اور آپ حضور سے محبت کرتے ہیں۔ کتنی محبت کرتے ہیں اگر آپ سے پوچھ لیا جائے تو آپ بتا نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ محبت ہم اتنی حضور سے کرتے ہیں کہ اپنی جان سے زیادہ بھی حضور کو پیار کرتے ہیں، اپنے مال اور اسباب سے زیادہ حضور کو پیار کرتے ہیں، اپنے ماں باپ اہل خاندان سے زیادہ حضور کو پیار کرتے ہیں۔ ذرا اب توجہ آپ میری طرف کریں، دیکھیں ہم حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اگر یہ ہم سے کوئی پوچھ لے تو ہم ظاہر بھی نہیں کر سکتے ہیں اور بتا بھی نہیں سکتے ہیں کہ ہم کتنی محبت حضور سے کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے نبی نے ایک اشارہ ہماری اور آپ کی محبت کی طرف فرمایا ہے، ذرا اسے آپ سماعت کریں۔ دیکھیں اللہ کے نبی ہے، مسجد نبوی ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، ذرا توجہ کریں کہاں ہے حضور؟ مسجد نبوی میں ہے۔ مسجد نبوی کہاں ہے؟ مدینہ المنورہ میں ہے۔ ذرا توجہ کریں آپ، اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، تمام صحابہ کرام کا مجمع حضور کے سامنے ہے۔ دیکھیں مدینے کا نام آیا ہے تو حضور کے شہر سے، شہر مدینہ سے اگر آپ محبت کرتے ہیں تو ایک مرتبہ حضور کے شہر کے نام پہ بول دے سبحان اللہ۔ دیکھیں مدینہ کیا ہے؟ کتنا میٹھا نام ہے۔ جب مدینہ آتا ہے اور کانوں میں مدینہ سنائی دیتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کسی نے کان میں رس کھول دیا ہو، اس لیے کہ حضور کا شہر، شہر مدینہ وہ شہر ہے جس کے بارے میں ہم اور آپ ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ مدینہ وہ ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ مدینہ کیا ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر جو وہاں سے ہو، یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ ذرا توجہ کریں آپ، دیکھیں مدینہ کیا ہے، مدینہ کیا ہے، اور یہاں میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہوں کہ یہاں مدینے کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ ہم سب کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک ہم اپنی نگاہوں سے حضور کا مدینہ نہ دیکھ لیں۔ ذرا بولے آپ آمین۔ دیکھیں مدینہ کیا ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، فرقے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کے، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کے۔ مدینہ کیا ہے؟ مدینہ وہ ہے جس کے بارے میں ہم سب کے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں، تاکہ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ ذرا دیکھیں آپ، اب حدیث آپ سماعت کریں۔ یہ جو لوگ افراتفری مچا رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں آپ۔ دیکھیں نعتیں آپ نے بہت سن لی ہے اور انشاءاللہ میرے بعد بھی آپ سنیں گے، لیکن اگر تقریر آپ نے نہیں سنی تو آپ کا جلسے میں آنا یہ بے مقصد ہو جائے گا، اس لیے کہ نعتیں آپ سنتے آپ کے دل کو خوشی پہنچتی ہے، راحت ہوتی ہے، آپ کا دل منور ہوتا ہے، مسرور ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نے تقریر نہیں سنی تو آپ کوئی پیغام لے کر کے یہاں سے نہیں جا سکتے ہیں۔ ذرا توجہ آپ میری طرف کریں، دیکھیں اللہ کے نبی حضور صحابہ سے فرماتے ہیں، ذرا میرے صحابہ یہ بتاؤ کون ہے ایسا جس کے ایمان پر تمہیں تعجب ہوتا ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ حضور پوچھ رہے ہیں۔ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ صحابہ سے۔ حضور پوچھتے ہیں میرے صحابہ یہ بتاؤ کس کے ایمان پر تمہیں تعجب ہوتا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی وہ انبیاء کا ایمان ہے، نبیوں کا ایمان ہے، وہ رسولوں کا ایمان ہے کہ جن کے ایمان پر ہمیں تعجب ہوتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت مسکراتے ہیں، حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ سنو، انبیاء کے ایمان پر کیسا تعجب؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں نبی بنایا ہے، اللہ نے انہیں رسول بنایا ہے، اللہ نے انہیں شریعت عطا کی ہے، اللہ نے انہیں کتاب عطا کی ہے، اللہ نے انہیں وحی عطا کی ہے، ان کے ایمان پر کیسا تعجب؟ صحابہ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی پھر ہمارا ایمان ایسا ہے کہ جس پر تعجب کیا جائے۔ حضور فرماتے تمہارے ایمان پر کیسا تعجب؟ اس لیے کہ تم صبح بھی مجھے دیکھتے ہو، شام بھی مجھے دیکھتے ہو، دن اور رات میرے رخ زیبا کی زیارت کرتے ہو، ارے تمہارے ایمان پر کیسا تعجب؟ اب آپ توجہ کریں، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور ذرا بتائیں کہ کس کے ایمان پر ہمیں تعجب کرنا چاہیے؟ تو حضور فرماتے میرے صحابہ سنو، جو میرے بعد امت آئے گی، جو میری امت آئے گی، جو میرے کلمہ پڑھنے والے آئیں گے، جو میرے بعد مسلمان آئیں گے، ان کا ایمان ایسا ہوگا کہ ان کے ایمان پر تعجب کیا جا سکتا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی ان کا ایمان کیسا ہوگا؟ حضور فرماتے سنو، ان کا ایمان ایسا ہوگا کہ انہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا، لیکن اگر ان کے سامنے میرا نام لے لیا جائے تو وہ جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں دنیا والے سنو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں
जहां चीज का वो कलम तेरे है। हुजूर की बात आती है तो हम कहते हैं दुनिया वालों सुनो, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर कामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हुजूर की बात आती है तो हम कहते हैं दुनिया वालों सुनो, जो जान मांगोगे तो जान देंगे, जो माल मांगोगे तो माल देंगे, मगर ये हमसे ना हो सकेगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। हुजूर की बात आती है तो हम कहते हैं दुनिया वालों सुनो, दुनिया में है हम हुजूर से मोहब्बत का इजहार करते हैं, लेकिन जब मर के कब्र में जाएंगे फरिश्ते पूछेंगे बताओ इनके बारे में कहते क्या थे, तो हम कहेंगे फरिश्तों सुनो, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जरा देखें, अब हुजूर से आप मोहब्बत करते हैं तो हुजूर के नाम पे अगर कोई बात अच्छी लग जाया करे तो यहाँ बैठ करके महफिल में बोल दिया करे सुभान अल्लाह। देखें लाइक के मुबारकबाद मोहतरम डब्लू भाई जिनके बच्चे हाफिज शाहिद साहब ने कुरान को तकमील किया, हिफ्ज किया, अपने सीने में महफूज किया और गालिबन कल की तारीख में 31 तारीख में उनकी दस्तारबंदी भी हुई है और आज यहाँ रस्म दस्तारबंदी के तौर पर आज इस महफिल को सजाया गया है। जरा आप तवज्जो मेरी तरफ करें, देखें कल उनके सर पर जो कल रात गुजरी है उस रात में गुज़िश्ता शब में उनके सर पर ताजे फरागत रखा गया है और आज यहाँ इंशाअल्लाह रस्म दस्तारबंदी की जाएगी। लेकिन तवज्जो आप करें, देखें ये दुनिया का मंजर है, दुनिया का मामला है। आज इनके गले में हार भी डाला जाएगा, आज इनके सर पर ताजे फरागत भी रखी जाएगी, लेकिन जरा कल कयामत का मंजर आप मुलाहिजा करें। हुजूर फरमाते हैं बरोज़े हश्र कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका चेहरा इस तरह चमकेगा और जिनके सरों पर ऐसा ताज रखा जाएगा कि जिसकी रोशनी के सामने सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ जाएगी। हुजूर फरमाते हैं फरिश्ते अर्ज करेंगे ऐ अल्लाह तबारक व तआला ये कौन लोग हैं जिनका चेहरा आज इतना मुनव्वर है कि जिनकी रोशनी के सामने सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ गई है। तो हुजूर फरमाते सुनो, कल कयामत के दिन अल्लाह फरिश्तों से फरमाएगा फरिश्तों सुनो, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाया था, कल दुनिया में इनके बच्चों के सरों पर ताजे फरागत रखा गया था, आज इनके माँ बाप के सरों पर ऐसा ताज रखा गया है कि जिसकी रोशनी के सामने सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ गई। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। तवज्जो करें, देखें हाफिज शाहिद साहब कहाँ हैं, मौजूद है, किधर है? माशाल्लाह। देखें आप वालिद साहब आपके हैं, कहाँ है वालिद साहब आपके? हाँ माशाल्लाह। देखें आपके लिए मैं एक हदीस पढ़ता हूँ खास तौर से और सबके लिए, आम तौर से सब सुने इस हदीस को, और अगर अल्लाह ने आपको औलाद दी है तो कम से कम एक औलाद को आप हाफिज कुरान बना ले, इसलिए कि हुजूर फरमाते कल कयामत के दिन औलाद भी अल्लाह की नेमत है। जहां हर नेमत के ताल्लुक से सवाल होगा वहां औलाद के ताल्लुक से भी सवाल होगा। अल्लाह फरमाएगा हमने तुम्हें 5 बेटे अता किए थे, 2-3 बेटे अता किए थे, तुम मेरे लिए लेकर के क्या आया है? हुजूर फरमाते जो अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना के लेके गया है वो कल अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा अल्लाह तबारक व तआला तूने मुझे एक बेटा अता किया था, आज मैं तेरी बारगाह में उसे कुरान का हाफिज बना के लाया हूं। हुजूर फरमाते कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हाफिज कुरान से फरमाएगा ऐ हाफिज कुरान सुन, आज 1-2 लोग नहीं, 2-4 लोग नहीं, बल्कि 700 ऐसे लोगों की मैं तेरी वजह से मगफिरत फरमा दूंगा। हुजूर फरमाते अल्लाह हाफिज कुरान से फरमाएगा सुन, तूने कुरान के 300 पारों को अपने सीने में महफूज किया है, आज जिस जहन्नमी मुसलमान का हाथ तू पकड़ लेगा मैं तेरे साथ उसे जन्नत में दाखिल फरमा दूंगा। जरा देखें आप, एक हाफिज कुरान, अगर खानदान में एक हाफिज कुरान हो गया तो आपको रक्स करना चाहिए, आपको फख्र करना चाहिए, इसलिए कि हमारे अमाल तो इस लायक नहीं है कि हम अल्लाह से जन्नत के तालिब हो सके या हम ये ख्वाहिश कर सके कि अल्लाह हमारे अमाल की बुनियाद पे हमें जन्नत दे देगा। लेकिन हुजूर फरमाते सुनो, अगर एक हाफिज कुरान भी खानदान में है कल क़यामत के दिन 700 लोगों की मगफिरत करवाएगा। और आगे मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हाफिज कुरान को बख्शेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत अता करेगा। हुजूर फरमाते जब हाफिज कुरान जन्नत में जाएगा, जैसे ही जन्नत पे पहुंचेगा हाथी पे गैबी से आवाज आएगी, अल्लाह फरिश्तों से फरमाएगा फरिश्तों इसे बुला करके लाओ। हुजूर फरमाते फरिश्ते उस हाफिज कुरान से कहेंगे चलो अल्लाह ने तुम्हें वापस बुलाया है। हुजूर फरमाते हाफिज कुरान डरेगा कि कहीं जन्नत से निकलने का हुक्म तो नहीं हो रहा है, कहीं जन्नत से बाहर तो नहीं किया जाएगा। हुजूर फरमाते जब वो जन्नत के दरवाजे पर जाएगा तो अल्लाह फरमाएगा ऐ हाफिज कुरान सुन, तूने दुनिया में
قرآن کے 30 پاروں کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، تجھے اتنی سادگی سے جنت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنت کے اس دروازے سے تو قرآن پڑھنا شروع کر، جہاں تیرا قرآن مکمل ہوگا یہاں سے لے کر کے وہاں تک جنت تیرے نام لکھ دی جائے گی۔ ذرا دیکھیں آپ، ذرا محبت سے ایک مرتبہ مسکرا کے بولے سبحان اللہ۔ کون؟ حافظ قرآن۔ دیکھیں یہ حافظ قرآن بنتے ہیں، اللہ نے کیا شان عطا کر دی ہے۔ اگر یہ قبرستان سے گزر جائے نا تو حضور کی حدیث ہے کہ اگر حافظ قرآن کا قدم آپ کے علاقے کے قبرستان میں پڑ جائے، اللہ 40 دن تک قبرستان میں ہونے والے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ کس کی بنیاد پر؟ حافظ قرآن کی بنیاد پر۔ ذرا دیکھیں جب ان کے قدم کی یہ شان ہے تو پھر ان کے سینے کی شان کیا ہوگی، پھر ان کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ حضور فرماتے، اللہ فرمائے گا سن، جنت کے اس دروازے تو قرآن پڑھنا شروع کر، الحمد کے الف سے لے کر کے قرآن کو پڑھنا شروع کر دے، والناس کی سین تک قرآن پڑھ، جہاں قرآن مکمل ہوگا جنت یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیرے نام لکھ دی جائے گی۔ حضور فرماتے حافظ قرآن چلے گا جنت میں، بڑی تیزی کے ساتھ چلے گا، لیکن قرآن دھیرے دھیرے پڑھنا شروع کرے گا، چلے گا تیزی کے ساتھ لیکن قرآن دھیرے دھیرے پڑھے گا۔ حضور فرماتے جب قرآن مکمل ہو جائے گا، اللہ فرمائے گا جنت کے اس دروازے سے لے کر کے جہاں تک تیرا قرآن مکمل ہوا ہے جنت تیرے نام لکھ دی گئی۔ اب سب توجہ کر لیں، حافظ قرآن عرض کرے گا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی لمبی چوڑی جنت تو نے میرے لیے لکھ دی ہے، اے اللہ اکیلے اس جنت میں دل نہیں لگتا ہے۔ اللہ فرمائے گا چاہتا کیا ہے؟ حافظ قرآن عرض کرے گا، اے اللہ اتنی بڑی جنت تو نے دے دی ہے، اکیلے دل نہیں لگتا ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے کسی جنت میں میرا باپ بھی میرے ساتھ رہے، میرا بھائی بھی میرے ساتھ رہے، میرے اہل خاندان بھی میرے ساتھ رہے۔ اللہ فرمائے گا، اے حافظ قرآن سن، آج تجھ جہنمی مسلمان کا ہاتھ پکڑ لے گا، اللہ تیرے ساتھ اسے جنت میں رکھ دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا دیکھیں آپ، یہ کس کی شان ہے؟ حافظ قرآن کی شان ہے۔ جب حافظ قرآن کی شان یہ ہے تو قرآن کی شان کیا ہوگی؟ ذرا توجہ کریں آپ، دیکھیں قرآن ایک اللہ کی ایک عظیم ایسی نعمت ہے اور ایک ایسی عظیم کتاب ہے۔ ذرا دیکھیں آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کا نام قرآن ہے، اگرچہ آپ نہیں پڑھتے ہیں، دیکھیں قرآن کا معنی ہی ہوتا ہے کہ جس کو بار بار پڑھا جائے اسی کو قرآن کہتے ہیں۔ قرآن کا مطلب ہی جسے سب سے زیادہ پڑھا جائے۔ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کا نام قرآن ہے۔ آج پوری دنیا میں جو کتاب سب سے زیادہ موجود ہے اس کتاب کا نام قرآن ہے۔ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس کتاب کو چھاپا جاتا ہے اس کتاب کا نام قرآن ہے۔ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس کتاب کو پڑھا جاتا ہے اس کتاب کا نام قرآن ہے۔ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس کتاب کو ہدیۃً خریدا اور بیچا جاتا ہے اس کتاب کا نام قرآن ہے۔ اب آپ توجہ کر لیں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کا نام قرآن ہے، اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اسے اگر آپ ہاتھوں سے چھو لیں تو بھی اللہ آپ کو ثواب عطا کر دے گا، اگر اسے آپ آنکھوں سے لگا لیں تب بھی اللہ آپ کو ثواب عطا کر دے گا، اگر اسے آپ سینے سے لگا لیں تب بھی اللہ آپ کو ثواب عطا کر دے گا۔ اگر قرآن آپ کے گھر میں ہے، جب تک قرآن آپ کے گھر میں ہے اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ توجہ ہے آپ کی، دیکھیں قرآن کتنی عظیم کتاب ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ اگر قرآن کے حرف پر کسی کی نظر پڑ جائے تو اللہ اس کی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے۔ ذرا توجہ کریں آپ، میں جس ذات کی بات کر رہا ہوں ذرا غور کریں، اللہ نے ایک ایسی ذات کو پیدا کیا ہے کہ جب اس کی نظر قرآن کے حرف پہ پڑی ہے اور لفظ طٰہٰ پر پڑی ہے تو اللہ نے ان کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ دنیا اس ذات کو امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ ذرا آپ دیکھیں کون ہے حضرت عمر؟ حضرت عمر اس ذات کا نام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جب باپ مرتا ہے تو بیٹا روتا ہے اور جب بیٹا مرتا ہے تو باپ روتا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا سنو، مذہب اسلام اس وقت روئے گا تب دنیا سے میرا عمر چلا جائے گا۔ ذرا دیکھیں آپ حضرت عمر کون ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے ان کی زندگی کو کیسے تبدیل کر دیا، لیکن پہلے آپ حضرت عمر کی زندگی کو سماعت کریں اور ترا مختصر آپ حضرت عمر کی زندگی کو دیکھیں اور ان کی شان کو آپ دیکھیں۔ حضور نے بہت بڑا جملہ ارشاد فرمایا ہے، حضور فرماتے لو کان بعد النبی لکان عمر۔ حضور فرماتے میرے صحابہ سنو، اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا اور اللہ میرے بعد دنیا میں کسی کو نبی بنا کے بھیجتا تو حضور نے فرمایا سنو، اللہ دنیا میں اگر میرے بعد کسی کو نبوت عطا کرتا، اللہ میرے بعد اگر دنیا میں کسی کو نبی بناتا تو وہ عمر ابن خطاب کو بناتا۔ اب دیکھیں عمر ابن خطاب کون ہے؟ کون ہے حضرت عمر ابن خطاب؟ یہ تو حضور کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے۔
हुजूर के बड़े जानी दुश्मन बन के निकले थे, लेकिन जब हुजूर की बारगाह में गए हैं और जब हुजूर की बारगाह में पहुंचे हैं, पहली नजर लफ्ज़ ताहा पर पड़ी है, दिल बदला है, और दूसरी नजर हुजूर के चेहरे वद्दुहा पर पड़ी है, पूरी जिंदगी बदल गई है। लेकिन जरा देखें आप हजरत उमर कौन है? देखें 1,24,000 कमोबेश सहाबा इकराम है, तमाम सहाबा ये हुजूर के मुरीद हैं, लेकिन सूफिया फरमाते हैं हजरत उमर ऐसी जात का नाम है जो हुजूर की मुराद है। मुराद कैसे? हुजूर ने एक मर्तबे खाने कहबा का गिलाफ पकड़ा था और हुजूर ने कहा था, ऐ अल्लाह तबारक व तआला उमर इब्ने खत्ताब को ईमान की दौलत से सरफराज फरमा दे। और हुजूर ने अर्ज किया था, ऐ अल्लाह उमर को ईमान नसीब कर दे। ये हुजूर की दुआ थी कि अल्लाह ने उसे कबूलियत का दर्जा दिया है। हुजूर के लफ्ज से दुआ निकली है और हजरत उमर ने ईमान कबूल कर लिया है। मेरा इमाम फरमाता है, इनायत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, नियाबत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। जरा देखें आप, ये हजरत उमर है, हुजूर की नजर पड़ी है और इनकी नजर पड़ी है लफ्ज़ ताहा पर। अल्लाह ने इनकी जिंदगी को तब्दील करके रख दिया है। जरा तवज्जो करें, हजरत उमर कौन है? आपको मालूम है ये इस्लाम के दूसरे खलीफा हैं, और आप जब खलीफा थे तो आपकी जिंदगी में मालूम है कितने शहर फतेह हुए हैं? 1000 से ज्यादा शहर फतेह हुए हैं, और आपने अपनी जिंदगी में 400 से ज्यादा जामा मस्जिदें बनाई हैं। आपको मालूम है हजरत उमर की हुकूमत किसी एक इलाके पर नहीं, किसी एक बस्ती पर नहीं थी। हजरत उमर उस जात का नाम है कि 3 बर्रे आजमों पर आपकी हुकूमत थी। अगर इस दौर में अंदाजा लगाया जाए तो हजरत उमर की हुकूमत आधी दुनिया पर थी, आधी दुनिया पर हजरत उमर ने हुकूमत की है। इसीलिए हजरत उमर की जिंदगी के बारे में जब एक अंग्रेज मुफक्किर ने कलम उठाया था जिसका नाम डॉक्टर एच माइकल हार्ट है, तो उसने कहा था, लोगों उमर इस्लाम का वो खलीफा गुजरा है, अगर वो दुनिया में 10 साल और रह जाता तो पूरी दुनिया में सिर्फ एक मजहब होता और उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम। जरा देखें आप, हजरत उमर साथ का नाम है। हजरत अली शेर खुदा मुश्किल कुशा फरमाते कि उमर वो है कि जिसकी हुकूमत सिर्फ हवाओं पर नहीं, आप फरमाते उमर की हुकूमत हवाओं पर भी है, पानी पर भी है, जमीन पर भी है, आप फरमाते आग पर भी है। जरा तवज्जो करें, हजरत उमर की जात का नाम है, हजरत अली फरमाते उमर उस जात का नाम है जिसकी हुकूमत जमीन पर है। कैसे? देखें आप, हजरत उमर मदीने में बैठे हुए हैं, मदीने में जलजला आया, जमीन हिलने लगी। सब तवज्जो करें, देखें इस्लाम के हीरो की जिंदगी आप समाअत करें, हुजूर के सहाबा की जिंदगी को आप समाअत करें, आप अपने इस्लाम के मुजाहिदीन की जिंदगी को सुने, इंशाअल्लाह आपका दिल खुशी से खिल उठेगा। देखें हजरत उमर है, आप मदीने में बैठे हुए हैं, मदीने में जलजला आया, जमीन हिलने लगी है। हजरत उमर के हाथ में जो उस वक्त दुर्रा था उन्होंने जमीन पर मारा है, और मारने के बाद आपने जमीन से कहा है, सुन, अगर उमर तुझ पे इंसाफ नहीं करता है तो तुझे हक है कि तू हिलती रहे, और अगर उमर इंसाफ करता है तो तू साकित हो जा। मुर्रकीन फरमाते हैं हजरत उमर ने जमीन से कहा था, उस वक्त जमीन जलजले से हिल रही थी, जमीन थम गई है, जमीन साकित हो गई है। आज 1400 सदियां गुजर गई है। आज आप उठा करके देख लें, आज पूरी दुनिया का आप मुताला कर लें, 1450 साल गुजर गए हैं। हजरत उमर ने उस दौर में कहा था कि जमीन अगर उमर तुझ पे हुकूमत करता है और उमर तुझ पे इंसाफ करता है तो तू हिलना बंद कर दे, अगर इंसाफ नहीं करता है तो तू हिलती रहे। हजरत उमर ने उस दौर में कहा था, आज 1450 सदियां बीत गई है, पूरी दुनिया में जलजला आता है लेकिन कभी मदीने में जलजला नहीं। आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, चाहे गूगल पे सर्च कर लें, आप सर्च करें कि पूरी दुनिया में अर्थक्वेक कहां आता है, आपको पूरी दुनिया का नाम पता चल जाएगा। वहीं आपको एक नाम मिलेगा कि मदीने में कभी जलजला नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? हजरत उमर ने जमीन से कहा था, तू साकित हो जा, अगर उमर इंसाफ करता है तो तू साकित हो जा, अगर उमर इंसाफ नहीं करता है तो हिलती रहे। जमीन साकित हुई है। आज 1450 साल हो गए हैं, कभी मदीने में जलजला नहीं आया है। जरा आप देखें, जब हजरत हुजूर के गुलाम हजरत उमर की शान का ये आलम है तो हमारे आका की शान का आलम क्या होगा। मेरा इमाम फरमाता है, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, ऊंचे से ऊंचा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने ताज शरीया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद। जो दिल लग रहा है आपका,
तो मोहब्बत से बोल दे एक मरतबे सुभान अल्लाह। देखें, आपने नाम सुना होगा उमर इब्न खत्ताब, लेकिन जरा देखें उमर किस जात का नाम है। आज अगर कोई गांव का प्रधानी का इलेक्शन जीत जाए तब भी 10-12 लोग उसके साथ रहते ही उसके दरवाजे बैठे रहते हैं। अगर कहीं जिला पंचायत जीत जाए तो उसकी पूरी स्कॉर्पियो में 2-4-10 लोग हमेशा भरे रहते हैं। अगर कहीं विधायकी या सांसदी का इलेक्शन जीत जाए तो 50 लोग तो हमेशा उसके साथ चलते ही रहते हैं। लेकिन आप देखें, कोई प्रधान होता है एक गांव का होता है, अगर कोई जिला पंचायत होता है तो अपने पंचायत इलाके का वो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। आप देखें, कोई विधायक होता है तो अपने विधानसभा का विधायक होता है। अगर कोई सांसद होता है तो अपने जिले का सांसद होता है। अगर कोई सीएम होता है तो अपने सूबे का सीएम होता है। अगर कोई प्रधानमंत्री होता है तो अपने मुल्क का प्रधानमंत्री होता है। अगर कोई राष्ट्रपति होता है अपने मुल्क का राष्ट्रपति होता है। लेकिन हजरत उमर की हुकूमत सिर्फ एक गांव पर नहीं, एक इलाके, तहसील, शहर पर नहीं, बल्कि आधी दुनिया पर आपकी हुकूमत थी। और सादगी का ये आलम था कि एक यहूदी आपसे मिलने आया है। उसने पूछा, बताओ तुम्हारे खलीफा का मकान कहां है? तो मुसलमानों ने कहा, हमारे खलीफा का कोई मकान नहीं है, एक दरख्त है, छांवदार दरख्त, उसके नीचे चले जाओ, वहां आपको एक शख्स आराम करता हुआ मिलेगा, वही हमारा खलीफा है। यहूदी पहुंचा, उसने देखा है हजरत उमर इब्ने खत्ताब दरख्त के नीचे लेटे हुए हैं और सर के नीचे कोई तकिया नहीं है, ईंट आपने सर के नीचे रखी हुई है। वो यहूदी खड़ा हो गया। जब हजरत उमर की आंख खुली, उसने कहा, उमर तुम वही हो जिससे कैसरो किसरा के बादशाह कांप जाते हैं, जिससे रूम के बादशाह कांप जाते हैं। उमर तुम वही हो जिसकी हुकूमत आधी दुनिया पर है। और सादगी का ये आलम है, न साथ में कोई मुहाफिज तुमने रखा है, न साथ में कोई सुरक्षा गार्ड तुमने रखा है, न साथ में तुमने कोई सिपाही रखा है। क्या तुम्हें जान का खौफ नहीं है? तो हजरत उमर ने कहा, सुन, मेरा भरोसा अल्लाह की उस जात पर है, अगर अल्लाह न चाहे तो कोई उमर का बाल भी बाका नहीं कर सकता है, और अगर अल्लाह न चाहे तो उमर को मौत आ नहीं सकती है, और जब अल्लाह चाहे ले तो उमर को कोई बचा नहीं सकता है। हजरत उमर ने कहा था, सुन, मौत और जिंदगी का मालिक अल्लाह है। उमर अगर कायनात में किसी से डरता है तो वो जात अल्लाह रब्बुल इज्जत। जिंदाबाद जिंदाबाद। उमर, ये है हजरत उमर। तवज्जो करें आप, एक यहूदी है, वो बयान करता है कि मैं हजरत उमर को कत्ल करने के इरादे से गया। किसको? हजरत उमर को कत्ल करने के इरादे से। वो कहता है, मैं जानता था कि वो दरख्त के नीचे लेटते हैं, कोई सिपाही साथ में नहीं होता है, कोई सुरक्षा गार्ड नहीं होता है। जब वो नींद के आगोश में होंगे, मेरी तलवार होगी, उनकी गर्दन होगी। वो कहता है, मैं खड़ा हो गया, देखा जब हजरत उमर गहरी नींद में सो गए। वो कहता है, जैसे मैंने तलवार निकाली, वो कहता है, अचानक मैंने देखा कि अब तक मेरे सामने वो चीज मौजूद नहीं थी। उसने कहा, जैसे हजरत उमर नींद के आगोश में गए हैं, एक शेर सामने आया है और हजरत उमर के सिरहाने खड़ा हो गया है। वो कहता है, जब तक उमर सोते रहे, शेर खड़ा होकर के हजरत उमर के सिरहाने पहरा देता रहा। जब उमर की आंख खुली है, शेर रुखसत हो गया है। उसने कहा, सुनो, उमर वो है जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह तबारक व तआला ने लिया है। उमर जब लेटता है, अल्लाह की तरफ से इस्लाम के शेर के लिए अल्लाह अपनी तरफ से एक शेर भेज दिया। जरा देखें आप, ये जात है हजरत उमर की। और हुजूर फरमाते हैं, उमर का नाम सुन करके शैतान बड़ी तेजी के साथ भागता है। हुजूर फरमाते हैं, शैतान उमर का नाम सुन करके भागता है। एक बात याद आ गई है तो जरा आप सुन लें, मोहब्बत से बोले एक मरतबे सुभान अल्लाह। मौरखीन फरमाते हैं, हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु, तवज्जो करिएगा आप जा रहे जुमे की नमाज के लिए, चंद सेकंड बाकी है जुमे की नमाज के खुतबे के लिए। हजरत उमर बड़ी तेजी के साथ जा रहे हैं। मौरखीन फरमाते हैं, उसी वक्त इब्लीस ने सोचा, हजरत उमर का रास्ता रोकता हूं, जुमा का वक्त खत्म हो जाएगा, हजरत उमर की नमाज कज़ा हो जाएगी। इब्लीस आया है इंसानी शक्ल में, हजरत उमर के हाथ को पकड़ता है, कहता है, हजरत एक मसला है, जरा उसकी वजाहत फरमा दे। मेरे शेख, एक मसला है, जरा उसका जवाब दे दे। हजरत उमर ने कहा, बताओ जरा जल्दी क्या मसला है, इसलिए कि मुझे जुमे की नमाज के लिए जाना है। तो उसने कहा, ए उमर इब्ने खत्ताब, ए मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन, जरा ये बताएं, मेरा एक मसला है, बहुत परेशान हो। उसने कहा, ये बताएं, जो ओखली होती, ओखली, उसके अंदर जब अनाज कूटा जाता है मूसल से, मैं आपकी जबान में अर्ज कर रहा हूं। तो उसने कहा, जब अनाज कूटा जाता है और ओखली के अंदर मूसल को मारा जाता है, तो जो आवाज निकलती है वो मूसल से निकलती है या ओखली से निकलती है? जरा आप सवाल देखें। हजरत उमर समझ गए ये कोई नई शैतान है। हजरत उमर ने उसकी तरफ देखा और जोरदार तमाचा हजरत उमर ने शैतान के कान पे मारा। और आपने कहा, जरा ये बता, अब जो ये आवाज आई है, ये तेरे कान से आई है या मेरे हाथ से आई है? आपने कहा, अगर इसका जवाब तूने दे दिया तो जो तेरा मसला था उसका जवाब भी तुझे मिल। देखें आप, ये हजरत उमर, हुजूर फरमाते हैं, शैतान कभी उमर के रास्ते में नहीं आता है।
عمر کو دیکھتا ہے اپنا راستہ بدل لیتا ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا حضرت علی فرماتے لوگوں سنو عمر وہ ہے جس کی حکومت ہواؤں پر ہے, عمر وہ ہے جس کی حکومت پانی پر ہے. ذرا آپ غور کر لیں حضرت علی فرماتے ہیں حضرت عمر کا دور حکومت ہے. آپ دیکھیں ایک شہر مصر جس کو ایجپٹ کہا جاتا ہے, وہیں ایک دریا ہے جس کو دریائے نیل کہا جاتا ہے, آج بھی وہ دریا موجود ہے. اس دور میں ایک وقت ایسا آتا تھا سال میں جب دریائے نیل سوکھ جاتا تھا اور جب تک کسی کنواری لڑکی کی بلی اس دریا میں نہ دے دی جائے تب تک وہ دریا چلتا نہیں تھا. لوگوں کے اندر یہ بات پھیل چکی تھی کہ جب کسی کنواری لڑکی کو لے جا کے یہاں ڈالا جائے گا کاٹ کر کے تبھی یہ دریا چلنا شروع ہوگا, تبھی دریائے نیل بہنا شروع ہوگا. جب مصر میں اسلامی حکومت بنی ہے تو وہاں کے حاکم نے حضرت عمر ابن خطاب کو خط لکھا ہے اور خط لکھ کے کہتے ہیں اے امیر المومنین مصر میں ایک دریا ہے جسے دریائے نیل کہتے ہیں. یہاں کا معاملہ ہے کہ دریائے نیل سال میں سوکھ جاتا ہے اور جب تک اس دریا میں کسی کنواری لڑکی کو ڈالا نہ جائے تب تک وہ دریا چلتا نہیں ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کنواری لڑکی کو دریائے نیل میں ڈالا جائے؟ اب حضور کے غلام حضرت عمر کا جواب آپ سنیں. حضرت عمر نے قلم اٹھایا ہے اور قلم اٹھا کر کے آپ نے خط لکھا ہے. کس کو لکھا ہے؟ آپ نے خط کسی انسان کو نہیں لکھا ہے بلکہ خط آپ نے دریائے نیل کو لکھا ہے. کس کو لکھا ہے؟ ذرا یہ میری برادری بات کا ثبوت دے کے بول دے ایک مرتبہ سبحان اللہ. ہاں ماشاءاللہ علی بھائی ہے ماشاءاللہ, محبت سے بولے سبحان اللہ. توجہ ہے آپ کی. دیکھیں حضرت عمر نے قلم اٹھایا اور کس کو خط لکھا ہے؟ دریائے نیل کو. ذرا دیکھیں کوئی دریا کو بھی خط لکھتا ہے؟ یہ حضور کے غلام ہیں جو دریا کو خط لکھتے ہیں. حضرت عمر نے لکھا ہے اور آپ نے نیچے لکھا عمر ابن خطاب کا خط دریائے نیل کے نام, اور آپ نے نیچے لکھ دیا ہے دریائے نیل سن اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہنا شروع کر دے اور اگر اللہ کے حکم سے نہیں بہتا ہے تو عمر کو تیری کوئی ضرورت نہیں ہے. اور آپ نے کہا ہے یہ خط میرا لے جاؤ اور لے جا کے دریائے نیل میں ڈال دو. جب حضرت عمر کا خط دریائے نیل میں ڈالا گیا ہے آج بھی دنیا گواہ ہے کہ دریائے نیل چلا ہے اور اس طرح چلا ہے کہ آج 14 صدیاں بیت گئی ہیں کبھی دریائے نیل سوکھا نہیں ہے. یہ حضور کے غلام ہے کہ ان کے قلم اور میں اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ اگر یہ دریا کو بھی خط لکھ دے تو دریا جاری اور ساری ہو جاتا ہے. ذرا دیکھیں یہ کون ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب ہیں. اگر ان کی زندگی پہ بات کی جائے تو رات ختم ہو جائے گی, لیکن حضرت عمر کے فضائل اور کمالات کما حق کو بیان نہیں ہو سکتے ہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا دیکھیں حضرت عمر ہیں, ان کی نگاہ پڑی ہے قرآن کے صفحے پر, قرآن کی ایک آیت پر زندگی بدل گئی ہے. ذرا سنیں کیسے زندگی بدلی ہے. حضرت عمر خانہ کعبہ کے پاس گئے, ابو جہل بیٹھا ہے, ابو لہب ہے, عتبہ شیبہ ہے, تمام مکے کے بڑے بڑے کفار ہیں. وہ کہتے ہیں عمر تمہیں معلوم ہے مدینے میں اسلام, مکے میں اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے, تمہیں معلوم ہے اب تک نہ جانے کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے. عمر اسلام کو روکو, اگر روکا نہیں گیا تو اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے گا. حضرت عمر نے تلوار لی ہے اور کہتے ہیں آج اسلام کو میں مٹا کر کے رہوں گا اور اس کے لیے معاذ اللہ میں بانی اسلام جناب محمد رسول اللہ کو قتل کر دوں گا. اس نے کہا جب محمدی نہیں ہوں گے تو پھر اسلام کو پھیلائے گا کون؟ تلوار لیے حضرت عمر نے چلے ہیں اور آپ سڑک کے بیچوں بیچ چل رہے ہیں. مورخین فرماتے اس سے پہلے جب حضرت عمر چلا کرتے تھے تو عرب میں اتنی گرمی ہوتی ہے, سخت دھوپ ہوتی ہے کہ آپ دیوار کی چھاؤں میں چلا کرتے تھے, لیکن آج چہرے پر اتنا غصہ ہے کہ تلوار ہاتھ میں ہے اور عمر سڑک کے بیچوں بیچ چل رہے ہیں. راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہو گئی ہے اور یہ کون ہے؟ حضور کے صحابی ہیں, حضور پر ایمان لے آئے ہیں لیکن ان کا ایمان ابھی ظاہر نہیں ہوا ہے. انہوں نے حضرت عمر کو روکا ہے اور روکنے کے بعد کہتے ہیں عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں معاذ اللہ آج بانی اسلام کو قتل کرنے جا رہا ہوں, محمد رسول اللہ کو قتل کرنے جا رہا ہوں, اس لیے کہ اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. اگر اسلام کو روکا نہیں گیا تو پوری دنیا میں ایک مذہب ہوگا اور اس کا نام مذہب اسلام ہوگا. تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں عمر تم محمد رسول اللہ کی خبر بعد میں لینا, پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو. ارے تمہارے گھر میں تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو. اب ذرا غور کریں آپ, جب حضرت عمر نے یہ سنا ہے, آپ نے جب یہ سنا ہے فوراً پلٹ گئے. کدھر پلٹے؟ اپنی بہن کے گھر کی طرف. اور حضرت عمر عرب کے بڑے مشہور پہلوان کا نام ہے,
बड़ी ताकत अल्लाह ने दी थी। इसलिए जब हुजूर ने हजरत उमर को देखा था तो हुजूर ने ख्वाहिश की थी अल्लाह उमर को ईमान नसीब कर दे। अगर ये ईमान ले आए और उमर कलमा पढ़ ले तो इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैलेगा। हजरत उमर हैं, अब आप अपनी बहन की घर की तरफ गए हैं और बड़ी गुस्से में जाके दरवाजे पर दस्तक दी है। उस वक्त आपकी बहन और आपके बहनों ही घर में बैठ के कुरान की तिलावत कर रहे थे। हजरत उमर ने दरवाजे पर दस्तक दी है। बहन ने कहा कौन? हजरत उमर ने आवाज लगाई है दरवाजा खोल। बहन ने दरवाजा खोला है। जैसे ही दरवाजा खोला हजरत उमर अंदर गए हैं, देखा है उनका बहनोई बैठ के कुरान पढ़ रहा है। हजरत उमर ने अपने बहनोई को मारना शुरू कर दिया है। इतना मारा है, इतना मारा है कि बहनोई के चेहरे से खून निकलने लगा है। आप उनके सीने पर बैठ गए हैं और मारना शुरू कर दिया है। हजरत उमर की बहन ने उमर का हाथ पकड़ा है और कहती उमर क्या बहन को अपनी बेवा करेगा? हजरत उमर ने बहनोई को छोड़ा, अब बहन को मारना शुरू कर दिया है। इतना मारा है कि बहन के चेहरे से भी खून निकलने लगा है। हजरत उमर ने अपनी बहन से कहा सुन, क्या तू इस्लाम को छोड़ती है? क्या तू इस्लाम को छोड़ती है? क्या तूने जो कलमा पढ़ा है उस कलमे को तू छोड़ती है? क्या इस्लाम को तू वापस लौटाती है? क्या इस्लाम को तू छोड़ती है? तो उसकी बहन ने कहा उमर, हजरत उमर की बहन कहती है उमर शायद तुमको ये मालूम नहीं है कि जिस खत्ताब के तुम बेटे हो मैं भी उसी खत्ताब की बेटी हूं। अगर तुम उमर इब्ने खत्ताब हो तो मैं फातिमा बिन्ते खत्ताब हूं। उमर तुम्हें जान लेनी है ले लो, मैं जान तो दे सकती हूं लेकिन मोहम्मद पे लाया हुआ ईमान नहीं दे सकती। हजरत उमर ने जब अपनी बहन को देखा है और उनके जज्बे ईमान को देखा, हजरत उमर कहते हैं मेरी बहन तो मुझसे इतना डरा करती थी, कभी मेरे आगे बोलती नहीं थी, आज तेरे अंदर इतनी जुर्रत कहां से पैदा हो गई है? तो उनकी बहन ने कहा मेरे भाई सुनो, जब से मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया है अब मेरे दिल में अल्लाह के अलावा किसी और का डर नहीं है। हजरत उमर ने कहा क्या पढ़ रही थी तुम? तो उन्होंने कहा कुरान पढ़ रहे थे। हजरत उमर ने कहा कुरान मेरे सामने लाया जाए। तो आपकी बहन ने कहा उमर कुरान को नापाक लोग नहीं छू सकते, पहले तुम पाक हो जाओ। हजरत उमर ने गुस्ल किया है। आपकी बहन कह रही है जैसे जैसे उमर के जिस्म का मैल दूर होता जा रहा था मैं अल्लाह से दुआ कर रही थी ऐ अल्लाह इसके जिस्म का मैल तो पानी के जरिए दूर हो रहा है और अल्लाह इसके दिल के मैल को तू ईमान के जरिए से धो दे। हजरत उमर को जब नहलाया कि आपने गुस्ल किया है, आपको नहलाया गया है, आप गुस्ल करके जब बैठे हैं और कुरान जब आपके सामने खोला गया है, लब से ताहा पे आपकी नजर पड़ी है, आपकी दिल की कैफियत बदल गई है। आपने थोड़ा सा कुरान पढ़ा, रोने लगे हैं और कहते हैं मैं हुजूर की बारगाह में लेकर के चलो। किसकी बारगाह में? जिनको कत्ल करने के लिए निकले थे। जब आपको हुजूर की बारगाह में लेकर के जाया गया है, सहाबा खड़े हो गए हैं, कहते हैं उमर आ रहे हैं। सहाबा ने कहा सुनो, अगर उमर का इरादा ठीक है तब तो बढ़िया है और अगर उमर गलत इरादे से आ रहे हैं तो उन्हीं की तलवार से उनका सर कलम कर दिया जाएगा। हजरत उमर हुजूर के पास गए हैं। हुजूर ने कहा उमर के लिए रास्ता छोड़ दो। हजरत उमर हुजूर के सामने दो जानू होकर के बैठ गए हैं। हुजूर ने हजरत उमर के सीने पे हाथ रखा है और हुजूर ने कहा उमर पढ़ ले कलमा और कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। हजरत उमर ने हुजूर के चेहरे को देखा है और कहते हैं हुजूर मुझे कलमा पढ़ाएं और कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर ले। जरा आप देखे कौन है हजरत उमर जो इस्लाम को मिटाने के लिए निकले थे। तारीख गवाह है जो भी इस्लाम को मिटाने के लिए निकलता है इस्लाम उसके घर के अंदर घुस जाता है। इसीलिए किसी शायर ने कहा था इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम इसे जितना दबाओगे ये उतना ही उभरेगा। देखें आप ये इस्लाम इस तरह हजरत उमर ने कलमा पढ़ा है, आप ईमान लाएं, कुरान पे नजर पड़ी है, अल्लाह ने दिल की दुनिया को तब्दील कर दिया है। बस आखिरी बात मैं आपसे अर्ज करके रुखसत होता हूँ। ये मेरी माँ बहनें भी तशरीफ रखते हैं, जरा तवज्जो कर लें आप। देखें कुरान वो है जो दिलों की दुनिया को तब्दील कर देता है। आज आपके घरों में कुरान मौजूद है, ये मेरी माँ बहनें भी बैठी, इनके घरों में भी कुरान है। आज जब बहुएं विदा होकर के आती है, जहाँ तमाम साजो सामान शादी में दिए जाते हैं, वहाँ एक बक्से के अंदर बॉक्स में रख के कुरान भी दिया जाता है। लेकिन आज हमारी बहनें घरों में आती हैं, ससुराल पहुंचती हैं, वॉशिंग मशीन तो खोल के इस्तेमाल कर लेती हैं, फ्रीज तो खोल करके इस्तेमाल कर लेती हैं, और मिक्सर तो खोल करके इस्तेमाल कर लेती है, जूसर तो खोल करके इस्तेमाल कर लेती है, और देखती हैं मेरे घर वालों ने कौन कौन से सामान दी है, सबका इस्तेमाल कर लेती है। लेकिन कुरान जिस तरह आता है उसी तरह जुज़दान में बॉक्स में अलमारी में रखा रह जाता है, पूरा साल गुजर जाता है, कुरान को खोल करके नहीं देखा जाता है। सारे सामान तो इस्तेमाल कर लिए जाते हैं लेकिन कुरान को पढ़ा नहीं जाता है। फिर ये शिकायत की जाती है कि घर में बेबरकती है,
کمانے والے 4 ہیں لیکن گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، گھر میں ہمیشہ اختلاف رہتا ہے، ساس بہو سے لڑا کرتی ہے، بہو ساس سے لڑا کرتی ہے، بھائی بھائی میں اختلاف ہوتا ہے۔ ذرا آپ توجہ کر لیں، حضور فرماتے ہیں حدیث پاک میں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سنو، اگر گھر میں اختلافات زیادہ ہو، گھر میں مشکلات زیادہ ہو، گھر میں معاملات زیادہ ہو، 5 وقت نماز کی پابندی کی جائے اور صبح و شام قرآن کھول کر کے پڑھا جائے، حضور فرماتے ہیں ادھر قرآن پڑھا جائے گا، اللہ قرآن کی برکت کی وجہ سے گھر سے تمام مشکلات کا خاتمہ فرما دے گا۔ ذرا دیکھیں ابھی رمضان آنے والا ہے، میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں، اور رمضان سے پہلے پہلے ابھی آپ دیکھیں 3 تاریخ میں دن گزار کے جو رات آئے گی وہ شب برات کی رات ہے۔ کون سی رات ہے؟ شب برات کی رات ہے۔ خوب اچھے اچھے آپ کو حلوے بنانے ہیں نا، خوب اچھے اچھے حلوے بنانے، چاہے وہ چنے کے ہو چاہے روے کے ہو، بڑے مزین حلوے آپ کو بنانے، یہی آپ نے شب برات سمجھی ہے۔ دیکھیں شب برات صرف حلوے کا نام نہیں ہے، شب برات تو اپنی تقدیر بنانے کا نام ہے۔ ذرا آپ دیکھیں ایسی شب ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ اس میں بنی قلب کی بکریوں کے مقابل اور ان کی تعداد کے برابر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس رات میں جو بھی جائز دعائیں اللہ سے کر لی جائیں، اللہ تبارک و تعالی ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ دیکھیں یہ شب برات کی رات ہے، اس رات میں پورے سال میں اس شب برات سے لے کے اگلی شب برات تک جتنے لوگوں کا انتقال ہونا ہے سب کے نام اللہ فرشتوں کو عطا کر دیتا ہے کہ ان لوگوں کی روحیں نکالی گئی۔ تو آپ کو اس رات گھوم کر کے موٹر سائیکل اور بائکوں پر چکر لگا کر کے نہیں، موبائل لے کر کے بستر پہ لیٹ کے کانوں میں ایئر فون لگا کر کے نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے۔ اس لیے کہ جب ہمارے نامہ اعمال فرشتوں کو دیے جائیں تو اس وقت ہم دنیا کے خرافات میں نہ مبتلا ہو بلکہ اللہ کی عبادت میں مبتلا ہو، تاکہ عبادت کی بدولت اور شب برات کے صدقے میں اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ ذرا دیکھیں آپ ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھ کے رخصت ہوتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں اس رات میں اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں چند ایسے لوگ ہیں جن کی اللہ بخشش نہیں فرماتا ہے۔ پہلا حضور نے فرمایا مشرک، کون؟ جو شرک کرتا ہے۔ دوسرا حضور نے فرمایا جو جادو ٹونا کرتا ہے، جادو ٹونا، ان پر جادو کروانا، ان پر جادو کروانا، ان پر دعا تعبیز کروانا، حضور فرماتے ہیں ان کو اللہ نہیں بخشتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں شرابیوں کو اللہ نہیں بخشتا ہے، کس میں؟ شب برات میں۔ حضور فرماتے ہیں قطع رحمی کرنے والوں کو اللہ نہیں بخشتا ہے، کن کو؟ رشتے توڑنے والوں کو، جو لوگوں میں اختلافات پھیلاتے ہیں، لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ ان کی مغفرت نہیں فرماتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں ماں باپ کے نافرمانوں کی اللہ اس رات میں مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ دیکھیں یہ شب برات آنے والی ہے، اس کا اہتمام آپ کریں، کثرت کے ساتھ شب برات میں عبادت کا اہتمام کریں، اور جب رمضان المبارک آئے تو کثرت کے ساتھ آپ تراویحاں پڑھیں، قرآن مقدس پڑھیں، رمضان کے مکمل روزے رکھیں، اور جن پر اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے وہ زکوٰۃ دے، تراویحاں آپ جا کر کے پڑھیں، نمازوں کی مکمل پابندی کریں، اور اس طرح اپنی زندگی کو آپ گزاریں کہ جب آپ اس سے پہلے جتنے بھی گناہ آپ سے سرزد ہوئے ہیں رمضان میں اس طرح عبادت آپ کر لیں کہ اللہ آپ کی تمام زندگی کے صغائر اور کبائر گناہوں کو اللہ بخش دے، اور اس طرح اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو صحابہ کی زندگی پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں شب برات میں عبادت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان کا مکمل طور سے استقبال کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ مانا کی زندگی کو گلزار نہ کر سکے، کچھ خار تو کم کر گئے، گزرے جدھر سے ہم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔